یہ بات ہے قرآن کی۔ اب جار میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ یہ بات ہے سورہ فیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ جب بھی قرآن کے اس ترجمے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، پر افسوس ہم میں سے بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کیوں کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاتھی والے سال ہی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ کون بھول سکتا ہے وہ سال؟ کون تھا ابرہہ، اور وہ کیوں اللہ رب العالمین کے گھر کو توڑنا چاہتا تھا؟ عیسیٰ مسیح کے اس کلیسے کی چمک کے آگے بھول جائیں گے سب اللہ کے اس گھر کو۔ بالکل میرے حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا یہ خوبصورت کلیسا؟ کیا ہے اس صورت کے نازل ہونے کی پیچھے کی کہانی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس صورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ سورہ فیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قریش کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، اصل میں وہ نبی اس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں جس کا گھر کعبہ ہے۔ محمد کا پیغام لوگوں میں پھیل رہا ہے، لوگ ایک ایک کر کے ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مان لو کہ محمد سچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں روکنا ہی ہوگا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ہم ان بتوں کو نکال پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ نہ 360 بت ہوں گے اور نہ ہی ہم سربی گرمی کے وہ سفر کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آس پاس کے قبیلے ہم پر حملہ کر دیں، جیسے ابراہہ نے کیا تھا۔ ابرہہ، اصل میں یہ بات ہے سال 570 عیسوی کی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا حاکم ابرہہ آج بہت خوش تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک شاندار کرسچن بنوایا تھا جو سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن بزنس کا نیا مرکز بن جائے گا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا، لیکن کعبہ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر روز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ الگ الگ ملکوں کے نہ جانے کتنے قافلے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتے۔ مکہ میں ہر طرح کا ہنر ہے۔ صحیح کہا، آؤ کچھ چاقو خریدیں۔ دور دراز کے علاقوں کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر تجارت کر کے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے۔ کے برتن بہت خوب بنائے ہیں، کیا دام ہے ان کا؟ مکہ میں ساری دنیا کے پھل ملتے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھو ادھر ہندوستانی سیب بھی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابرہہ کا غصہ بڑھتا گیا، اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ابزار، لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اس کے کلیسے کی طرف نظر تو سب کی جاتی، لیکن دل تو صرف کعبہ کی طرف مائل تھا۔ فیضان دیکھو ذرا کتنا خوبصورت گرجا گھر ہے۔ اب چلو کہیں مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن راتوں میں ڈھل گئے، راتیں مہینوں میں بدل گئے، اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔ ابزار، جی میرے حضور۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا
हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अफसार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अबरहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसे को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज की बात नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसा आग के शोलों में लपट गया और शीशे टूट कर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबचार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि मक्का के कुछ शरारती नौजवानों ने उसके कलीसे को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अबरहा ने 60,000 फौज को लेकर मक्का में दाखिल हो गए। उसकी फ़ौज में मजबूत जाबाज काले हबशी थे, जिनके जिस्म रात की अंधेरी की तरह सियाह थे। आ गया है खुदावंद अबरहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अबरहा की फ़ौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फ़ौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फ़ौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए और वहाँ एक अफरा तफरी मच गया। मगर उनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंघाड़ते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंघाड़ते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। ने फैसला किया कि वो खुद अबरहा से बात करेंगे और इस ख्याल के आते ही वो अबरहा के खैमा तक पहुंच गए। अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। उन्हें देखकर अबरहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा। अबरहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिलाया कि ये आदमी अपनी नफ़रत में अंधा हो चुका है, इसलिए उन्होंने इससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊँट लौटा दे, वो ऊँट जो अबरहा की फ़ौज ने कैद कर लिया। मैं यहाँ अपने 200 ऊँट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अबरहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊँट लौटा दिए। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊँट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊँट मुझे दे दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। वो वक्त था जब पूरा मक्का अपने बुतों को भूल गया और एक अल्लाह से दुआ मांगने लगे। ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया,
इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। उन सब की दुआएं, उनका डर, उनकी सिसकियां हवा में घुल गई और फिर वो सब अल्लाह के घर को उसके हवाले करके पहाड़ों पर चले गए। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। दूसरी तरफ अबरहा चिल्लाया, मैंने कहा आगे बढ़ो। उन हाथियों ने एक शानदार तमाशा खड़ा कर दिया, मगर सबसे बड़े हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गए। लाख कोशिशें की गई, 100 धक्के मारे गए, लेकिन इसके बावजूद हाथी टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल कर रख दिए। जब उन हाथियों को उल्टा चलाया जाता तो दौड़ने लगते, लेकिन जब उन्हें मक्का की तरफ, काबा की तरफ धकेला जाता तो वो ज़मीन पर बैठ जाते। और फिर लोगों ने वो मंजर भी देखा जिसका तसव्वुर नामुमकिन था। सुबहान अल्लाह, देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढांप लिया। बाबा, वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है। सुभान अल्लाह। उन परिंदों ने अपने चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियों को पकड़ा। खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। और कुछ लम्हे बाद उन परिंदों के झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोले की तरह लगता। अबरहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस गए। घोड़े, हाथी, काले, हबशी सिपाही सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। अबरहा गुस्से से चीखा, आगे बढ़ो। फौजी चिल्लाए, पीछे हटो, आगे बढ़ो, पीछे हटो। दिन बढ़ता गया और सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए और मक्का वाले खुशी से चिल्लाए। अबरहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़ये के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई।